جی وجوہات بتا دیں ذرا. دیکھیے پارس ابھی بہت غصے میں لگ رہے ہیں بشیر جان صاحب، لیکن ظاہری بات ہے 4.5 سال انہوں نے ہمارے ساتھ گزارے ہیں. چھوٹی موٹی تحفظات ہوتے ہیں گھر میں بھی، آپس میں بہن بھائیوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایشو امیر نواب صاحب کی سیکیورٹی سکواڈ کا ہے وہ تو اتنی بات چیت تو میں ایک کر لوں گی آئی جی سے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن ہم یہاں پر موجود ہیں، لیکن ایشو تو ہے نا، آپ کے یہاں چھوٹے چھوٹے 2 سپاہی لے کے بیٹھے ہوئے ان کے منسٹر کے پاس نہیں. ہمیں کہہ لیں نا یہ چیزیں تو ہم بھی حل کر سکتے ہیں، سیکیورٹی سے کوئی ایشو ہے، لیکن اگر اس سے بڑی کوئی بات ہے یا کوئی ایسی بات ہے جو مجھے نہیں پتا. نہیں آپ کو نہیں پتا، میں آپ کو سیکیورٹی کا مسئلہ، اگر کوئی ایسی بات ہے جو مجھے نہیں پتا، نہیں سیکیورٹی کا مسئلہ تو میں آپ کو کرنٹ بتا رہا ہوں، آج اور کل کا. آج سے 3 مہینے پہلے مجھے ایک منسٹر صاحب سے کوئی بات کرنی تھی، کسی اپنے ذاتی معاملے کے لیے نہیں. میں نے منسٹر سے ٹائم لینے کی کوشش کی تو نہیں مل رہا تھا فون. پھر میں نے پیپل پارٹی کے ایک آدمی کو کہا کہ یار ذرا منسٹر صاحب سے ٹائم رکھوا دو. جب ٹائم ملا تو انہوں نے کہا پرسوں پیر ہے اور پیر کے دن ملیں گے. اس پیر کو 7 پیر گزر گئے، لیکن ایاز سومرو صاحب نے نہ پھر فون اٹھایا اور نہ ہمیں ٹائم دیا ملنے کے. تو ایک بات نہیں ہے، ہم دل پہ پتہ، ہم اپنے بڑوں سے مجبور ہیں. فارس ہم اپنی وفاقی پارٹی مرکزی پارٹی سے مجبور ہیں. سر اگر جمہوریت کے تسلسل کے لیے مجبور ہیں، ورنہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں بتایا. بشیر جان صاحب میرے بھائی، میرے پیارے بھائی سن لیں، اگر آپ کے دل کو کوئی تسلی ہوتی ہے تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ میرا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. ایک ہفتہ پہلے شرجیل میمن بھی بول کے گیا یہاں، مجھے اسی بھی چینل پہ بول کے گیا. مشکل سے ملتے ہیں، وہ اکثر اپنی کانسٹیٹوئنسی کے اندر ہوتے ہیں. دیکھیے یہ مجھے بھی میرے بہت سارے کولیگز نہیں ملتے ہیں، مجھے یہ ایشوز ہوتے ہیں. وعدے کیوں کرتے ہیں شرمیلا؟ یہ جو زندگی ہماری یہ اتنی بٹی ہوئی ہے کہ آپ یقین کریں کہ ہمیں گھر میں کم ٹائم ملتا ہے. میں آپ کو جو واقعات بتاؤں نا، مجھے سیکیورٹی ایجنسی، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے بشیر جان صاحب، میں یہاں موجود ہوں اور بھی آپ کے سب کو میں نے کہہ دیا، سب کو کہا، کس کو نہیں کہا، آپ کو میں گنوا دوں گا، میں نے کس کو نہیں کہا. معاونت کر ہی سکتے ہیں. مجھے سپارس سیکیورٹی ایجنسی کے چیف، انٹیلیجنس سیکیورٹی کا چیف کہتا ہے کہ فلانے آدمی کو کہو کہ محتاط رہے. ٹھیک ہے بشیر جان صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں سیکیورٹی ہے، آپ کا جو کنسرن ہے وہ شرمیلا کے سامنے ہم نے رکھا ہے. انہوں نے کہا کہ میں ضرور کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہوں. یہ پارس آج سے ہم اس وقت سیکیورٹی کے اوپر بات کر رہے ہیں. شرجیل میمن اسی بلڈنگ میں اسی چینل میں کہہ کے گیا، یہ جاتے ہیں ان کی بھی کون سنتا ہے. ٹھیک ہے بشیر جان صاحب، سیکیورٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم. آپ نے مجھے یہ بتا دیجئے کہ ایک بات آپ کو بتا دوں کہ میں خاتون ضرور ہوں گی اور کابینہ میں مشکل سے 4 خواتین ہیں، لیکن جب ہم بات کرنے پہ آئیں تو لوگ سن ہی لیتے ہیں، مردوں سے زیادہ ہی سن لیتے ہیں. تو مجھے بھی تھوڑی ایفرٹس کرنے دیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں نا فارس، ایک کام کی بات بتاؤں، خواتین بھی سن لیتے ہیں لوگ، آپ نے کہا. تو سر ایک بات آپ کو بتاؤں فارس، اس میں کوئی اور ایشو ہوگا. دیکھیں ٹھیک ہے، اچھا بشیر جان صاحب وہ پرومس کر رہی ہیں، آگے چلتے ہیں، آگے پلیز شرمیلا ایک منٹ دیجئے گا. نہیں ٹائٹل میں ہے، بشیر جان صاحب سیکیورٹی اسکواڈ اس کی انٹائٹلمنٹ ہے، کوئی اور ایشو ہوگا. شرمیلا نہیں ہے، مجھے بات تو کرنے دینا. نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں نہیں. آج ہم جنازے میں تھے، آج میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو اسکواڈ ملا، بولا نہیں. بشیر جان صاحب آپ شرمیلا کی سن میں لیجئے. امیر نواب صاحب کی بات کر رہی ہوں، حاجی دین صاحب کی میں نہیں بات کر سکتی کیونکہ ان کو حکومتی عہدہ نہیں ہے تو ان کو سیکیورٹی پروبیبلی نہیں مل سکتی. سیکیورٹی پرووائیڈ کرنا، یہ میں آپ کو ان کی حکومت کی وہ بتا رہا ہوں، کارکردگی بتا رہا ہوں، ورنہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ہمارے لیڈر ہیں، وہ ہمارے منسٹر ہیں. سیکیورٹی دیتے ہیں. فارس میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے سیکیورٹی چیف کہتا ہے انٹیلیجنس، آپ بات نہیں سنتی ہے. کس کو سیکیورٹی دیں گے؟ نہیں ایک ایسے کس کو سیکیورٹی دیں گے؟ کراچی شہر میں 8 کے ایوریج سے لوگ مر رہے ہیں، پولیس اور رینجرز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، آپ سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں، وہ خود سیکیور نہیں ہیں. میری ایک بات تو آپ سنیں. سر میری بات تو سنیں. مجھے جب انٹیلیجنس چیف کہتا ہے کہ فلانے آدمی کو خطرہ ہے، دوسرے دن اس آدمی پہ گولی چلتی ہے، اس کا ڈرائیور مر جاتا ہے. بشیر جان صاحب ہو گیا. 10 دن ہو گئے ابھی تک بشیر جان صاحب سیکیورٹی آ رہی ہے آپ کے پاس، بات ختم ہوگی. وہ کہہ رہی ہے میں اپنی سیکیورٹی جو ہے وہ لیبر منسٹر نے آپ کو نہیں، لیبر منسٹر کو. آپ کے چینل کے توسط سے اپنے قائدین سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں، آصف علی زرداری صاحب سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں، وزیر اعظم سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا را ہماری حالت پہ رحم کرے اور ہمیں سندھ حکومت سے نکال دے، ورنہ ہم اپنے عوام میں آنکھ دکھانے کے قابل نہیں رہ جائیں گے. ایک بات بتا دیجئے، اتنے ریزرویشنز ہیں، آپ کو اتنی پرابلمز ہیں، آپ چھوڑ دیں نا. کیوں نہیں نکال رہے آپ کو؟ آپ مطالبہ کر رہے ہیں، آپ کے وفاق کے لوگ کیوں نہیں نکال رہے آپ کو؟ ہماری پارٹی ہمیں منع کرتی ہے. میں آپ کے توسط سے ان سے اپیل کرتا ہوں. کیوں؟
नहीं, ये अभी उनका मसला है। हमारी वफाकी पार्टी हमें, हमारे पास दो क्या पता मफादात पूरे हो रहे हो, मजे आ रहे हो, रेलवे मिनिस्ट्री भी रोज रोज थोड़ी मिलती है। यहाँ मानते हैं हमारे कौमी मफादात पूरे हुए, हमें सूबाई खुद मुख्तारी मिली, हमें नाम मिला, हमारा 303 अरब का बजट बना। जब ये बजट 80 अरब का बनता था, हमने पुख्तनख्वा ऑयल एंड गैस कंपनी को ली, हमें एजुकेशन पॉलिसी का इख्तियार मिला, हमें ज़रई पॉलिसी का इख्तियार मिला, हमें अपने सूबे पे हुक्मरानी का हक हासिल हुआ। वो फायदे अपनी जगह, उसके लिए हम आसिफ जरदारी साहब आप तो बहुत ही ज्यादा तंग लग रहे हैं हुकूमत से। शर्मिला, लेकिन सिंध हुकूमत हमें तबाह कर रही है। शर्मिला से भी सुन लेना, हमारी सियासी कारकर्दगी को तबाह बर्बाद कर रही है। शर्मिला वो कह रहे हैं सिंध हुकूमत इनकी सियासी कारकर्दगी को तबाह बर्बाद कर रही है, तो आपसे बहुत ही ज्यादा नाराज है, निकलने की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं वफाक में हमारे लोग हमारी बात को नहीं मान रहे। सर अगर मेरी बात सुने तो सही कोई। देखिए मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं अपनी सिक्योरिटी भिजवा देती हूँ अमीर नवाज साहब के घर, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर बशीर जान साहब मुझ नाचीज को अगर आप बता देते कि हाजी अदील साहब आ रहे हैं और सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, आप यकीन करें मैं ये काम करवा देती। मैंने सीएम साहब को बताया ना, मैं भी एक वजीर, सीएम साहब को बताया, इतना सीएम साहब के पीएसओ ने मुझे फोन करके ये बात, गैर फाल ना समझे, सीएम साहब के पीएसओ ने मुझे कहा, जी सीएम साहब के पीएसओ ने उनको कहा आप हमसे तो बातें कर लेना, आपसे कोई हम दूर थोड़ी हैं, आप एक फोन तो कर लेते, बशीर जान साहब कर लिया करें ना बातें, तो मैं भी कर लेती। ठीक है इस बात पे इतना झगड़ा नहीं करते। ठीक है, ये मसला आज ही हल हो जाएगा, इसको ये मसला आज हल हो जाएगा। 8 दिन पहले शर्जील मेमन अपनी सिक्योरिटी भिजवा देती हूँ। बशीर जान साहब आप हमें टाइम तो देना, आपसे अगर शर्जील इनाम मेमन साहब ने आपसे कोई वादा किया 4 दिन पहले और वो नहीं पूरा हुआ, तो आप शर्मिला को भी ट्राई कर लेना, वो वादा कर रही है आपसे कि आपकी जो सिक्योरिटी का मसला है वो हल हो जाएगा। नहीं, ये मैंने आपको करंट इशू बताया, बाकी इशूज ये नहीं है, खाली सिक्योरिटी के इशू नहीं है। सिक्योरिटी का इशू तो मैंने आपको आज, वो इशू आपने बताई नहीं, पूरे प्रोग्राम में आपने सिर्फ सिक्योरिटी की बात की है। मैं तो पूछ रही हूँ और इश्यूज हैं, वो भी कह रही हूँ और इश्यूज वो भी जल्दी से बता दें। आपने सूबाई हुकूमत पे इल्जाम ये लगाया कि पुलिस वीआईपी की सिक्योरिटी में रहती है। अगर आप कोई और बात करती तो मैं दूसरा जवाब देता। आपने ये इल्जाम लगाया और मैंने पूरे कराची की बात की है कि हमारे मिनिस्टर के पास भी सिक्योरिटी नहीं है। बाबा हमारे पास कौन सी सिक्योरिटी? पूरे कराची का मसला है बशीर जान साहब, 8 की एवरेज से कराची शहर में लोग मर रहे हैं। ये पुलिस और रेंजर्स इनकी सिक्योरिटी आप मांग रहे हैं, उन पे हमले हो रहे हैं, वो खुद सिक्योर नहीं है, वो आपको क्या सिक्योर करेंगे? पूरे सिंध में क्या सिक्योरिटी करेंगे? सिंध में वजीर दाखिला का वजूद नहीं। अब अगर ठीक है कोई अहल आदमी नहीं है, पीपल पार्टी में एमक्यूएम में अगर कोई ऐसा आदमी नहीं है जो वजीर दाखिला बन सकता है, 2 दफा आप लोगों ने ट्राई की, एमक्यूएम भी ट्राई कर चुकी है, तो किसी और को बना ले, कोई जरूरी थोड़ी है कि आपका हो। लेकिन इसका क्या बनेगा इस शहर का? आज हमारे एक साथी शहीद हुआ, वजीर दाखिला आ जाता है, आप कबूल कर लेंगे? देखिए मेरी बात सुने, पहले भी यहाँ एमक्यूएम का वजीर दाखिला रह चुका है, अब भी अगर ये हमसे पूछते कब है कि आप कबूल करोगे, यानी हमसे कोई पूछता है? इनको क्या जरूरत है हमसे पूछने की? हमसे कौन सा इन्होंने पूछना है? बशीर जान साहब ठीक है, मैं शर्मिला से बात कर लूं। शर्मिला, ये आपसे नाराज बहुत हैं, क्या ये उस लेवल के कोalition पार्टनर नहीं है आपके जो आप इनको सुनते नहीं है? अगर हम इनसे ना भी पूछें तो ये नाराज नहीं होते। हाँ ये इनको पता है, अगर हम इनसे ना भी पूछें, क्योंकि हम इनको ये नहीं कहते कि हम आज हुकूमत से जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, हम ये धमकियां नहीं देते। हमें जिस दिन जाना होगा हम चले जाएंगे, लेकिन हम ये, क्योंकि ये हुकूमत से जाना और आना ये बहुत बुरा, सिंध में ये बहुत बुरी चीज मेरे भाई हैं। बशीर जान साहब ठीक है, देखें आपके जो कंसर्न है, शर्मिला ने उस पर बात तो की है ना। एक बात और शर्मिला, वो कह रहे हैं आप वजीर दाखिला ले आए, एमक्यूएम का ही ले आए, पहले भी था, हम मान लेंगे। ये आप कह रही है, मैं कह रहा हूँ आपने नहीं ये जदीद दौर है पारस। मैंने कहा देखो, नहीं आप गलत बोल रही है। मैंने कहा आपने कहा मैं कबूल कर लूंगा। पीपल पार्टी का वजीर दाखिला भी टेस्ट हो चुका है 2 दफा। इस दौर से पहले एमकेएम का भी वजीर दाखिला टेस्ट हो चुका है, जिसमें 12 मई और 9 अप्रैल वाले वाकयात रोनुमा है। अगर आप मुनासिब समझे तो किसी और पे तजुर्बा कर ले, अगर आप लोग नहीं कर सकते हो। लेकिन इस सूबे को वजीर दाखिला की जरूरत है। सुने ठीक है जी शर्मिला, पारस, होम मिनिस्ट्री, वर्क्स एंड सर्विस मिनिस्ट्री, सर्विसेज मिनिस्ट्री, ये इस वक्त चीफ मिनिस्टर सिंध के पास है। पंजाब के वजीर आला अगर 16 महकमे रख सकते हैं तो हमारे चीफ मिनिस्टर 3 नहीं रख सकते। ये महकमा आप चीफ मिनिस्टर साहब के पास रहेगा, अनलेस वो किसी और को देना चाहें। अब वो जो भी पार्टी से हो, ये मैं नहीं कह सकती, ये चीफ मिनिस्टर साहब का फैसला होगा। लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टेंस बहुत दफा ऐसे हुआ है कि चीफ मिनिस्टर ने होम मिनिस्ट्री अपने पास रखी है, बिकॉज होम मिनिस्ट्री जो है वो 50% ऑफ द चीफ मिनिस्टरशिप है।
इट्स अ वेरी पावरफुल मिनिस्ट्री। लेकिन हम ढूंढेंगे और कहाँ होम जाहिर बात है, मिनिस्टर जिस तरह बशीर जान साहब कह रहे हैं कि मैं होम मिनिस्टर को कहाँ ढूंढूंगा? वो कह रहे हैं हम ढूंढेंगे कहाँ होम मिनिस्टर? वो चीफ मिनिस्टर उसके ड्यूटी पर है, तो हम चीफ मिनिस्टर से बात कैसे करेंगे? सर कोई मसला हो वो तो हमें वहाँ सीएम सर आप होम सेक्रेटरी से बात कर लेना। सबसे बात की है सर, होम ठीक है, सेक्रेटरी से शर्मिला, बात जो कर लें। बल्दियाती- हमें कहते हैं हम आपके इत्तेहादी हैं, आपसे हम बड़ी मोहब्बत करते हैं, आप हमारे बहुत काबिल एहतराम इत्तेहादी हैं। आप छोटे छोटे मसले हो सर, हमें कहते हैं, हम हल कर देंगे। हम तो आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, आप भाई हैं हमारे, आप हमारे भाई आपके हैं। प्रोग्राम के हम जरिए आपको अपने से मैं अलग अपने नहीं कायदीन समझते। से, सदर मोहतरम से, वजीर आजम से अपील करता हूं कि खुदारा हमारी इज्जत और हमारी सियासत को बचाने की खातिर हमें इस हुकूमत से अलहदगी की इजाजत दे दें तो हम शायद बेहतर रहेंगे। 4.5 साल के बाद, क्योंकि अब इलेक्शन करीब है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बशीर जान साहब। जी, बशीर जान साहब एमपी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, शर्मिला फारूकी पीपल्स पार्टी के रहनुमा। टाइम खत्म हो गया है। बशीर जान साहब बहुत शुक्रिया आपका, रहनुमा जो मौजूद है एएनपी और पीपल्स पार्टी के, बहुत शुक्रिया। और हम बात कर रहे थे जो कराची की सूरत हाल है, खास तौर पे एएनपी के जो कंसर्न्स हैं और वो चाह रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से इस हुकूमत से निकल जाएं, अपनी वफाकी हुकूमत में जो उनके लोग बैठे हैं उनसे भी बशीर जान साहब अपील कर रहे हैं कि हम इस हुकूमत के साथ नहीं रहना चाहते। बात से तो ये पता चला कि वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। कल पूरे पाकिस्तान में 3 रोज़ा पोलियो मुहिम जो शुरू हुई है वो जारी रहेगी। पोलियो एक खतरनाक बीमारी है और बदकिस्मती से हमारा पाकिस्तान इस मूजी बीमारी से मुतासर है। इसलिए कि एक सेहतमंद पाकिस्तान के लिए, इसकी नई नस्ल के लिए, सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान को पोलियो से पाक करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये पोलियो कैंपेन शुरू की गई और इस कैंपेन की सरबराही हर दिल अजीज मोहतरमा आसफा जरदारी भुट्टो ने की। दुनिया के दूसरे खित्ते में बैठकर ट्विटर पर पुरअज़्म पैगामात के जरिए पोलियो कैंपेन कामयाब होती है या नहीं होती है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये सच है कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है और हाँ, दोहरी शहरियत भी वाकई बड़ी काम की चीज़ है। आप भी सोचिएगा। पारस खुर्शीद को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान।